Hello students, welcome to zoology class. Today we are going to continue chapter 10. Last class, chapter 10 part 4, I could not complete the entire class due to technical reasons. So I will continue the application of PCR in this class and followed by the other topics. Its DNA has a unique sequence that can be detected by PCR. We discussed about PCR. You know how PCR is done and where it is applied. We are going to study, and often using the clinical specimen, for example, blood, stool, spinal fluid or sputum. I think all these things, these terms are clear for you. In PCR mixture, any part of sample can be used to check the infection or to check the pathogens in the mixture by doing the PCR technique. PCR is also employed in prenatal diagnosis of inherited disease by using chorionic villi samples of cells from amniocentesis. You know that the fluid surrounds the fetus and it will have the cells. So when we perform this amniocentesis, we suck the amniotic fluid in a syringe and then we are subjecting that fluid to PCR technique so that the chromosomes number can be identified and the detection of any inherited disease can be easily studied. Disease like sickle cell anemia, B thalassemia and phenylketonuria can be detected by PCR in these samples. cDNA from PCR is a valuable tool for diagnosis and monitoring retroviral infection. cDNA அப்படின்னா என்னது? காம்ப்ளிமெண்டரி டிஎன்ஏ. இந்த வைரலுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்? வைரல்லாம் வந்து டிஎன்ஏ இருக்காது. வைரஸ்க்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்னா ஆர்என்ஏ தான் இருக்கும். So what we have to do? First we need to convert the RNA into DNA. Then only we can able to perform the PCR and then we can duplicate that DNA segment into many copies, and that is called the complementary DNA. While performing the procedure to convert RNA into DNA is called as a reverse transcriptation, or we perform this process by using a reverse transcriptase enzyme, and hence we call this sequence of procedure as reverse transcription. Okay, so by this method, if you have RNA, then how can you get a DNA copies, multiple DNA copies? How can you get? First we need to subject our experiment to reverse transcription and then we can perform the PCR so that we can get many copies of the cDNA, that is complete. In case of retroviral infection, example tuberculosis by Mycobacterium tuberculosis. Several virally induced cancer like cervical cancer caused by papilloma virus can be detected by PCR. This also can be identified. So viral induced cancers can be identified performing a PCR technique, and disease like thalassemia, phenylketonuria, sickle cell anemia can also be detected, and even the prenatal diagnosis of inherited diseases also can be identified. So these are the applications of DNA clinically. ஒரு கிளினிக்கல் அப்படின்னா என்னது? மெடிக்கல் பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது வியாதிகள் எப்படி இருக்கு, எதா இருக்குன்ற கண்டுபிடிக்கிறது தான் கிளினிக்கல் பர்பஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. மற்றபடி வேற எதுக்கு அது யூஸ் பண்ணா அது வந்து வேற லிஸ்ட்ல வரும். ஸோ கிளினிக்கல் என்னது? மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்டது, நம்மளோட பாடியோட விஷயங்கள் சம்பந்தப்பட்டதா கிளினிக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ வாட் வி ஸ்டடிட் சோ ஃபார் இஸ் எ கிளினிக்கல் application of PCR technique. Okay. Next, even the sex of the human beings and livestock's embryo fertilized in vitro can be determined by the PCR by using primer and DNA probe specific for sex chromosomes. So, sex determination. ஒரு ஃபீட்டஸ்ல மேலா ஃபீமேலா அப்படின்ற கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளால இந்த PCR மூலமா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, right. And finally, even to detect, it is used to detect a sex-linked disorder. Sex-linked disorder. Already we have studied in the previous chapters about the sex-linked inheritance disease. அதாவது செக்ஸ் குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்ட்னால ஏற்படக்கூடிய டிசீஸ் தான் வந்து செக்ஸ்-லிங்க்டு டிசார்டர்ஸ். எக்ஸ் குரோமோசோம்ல ஏதாவது பிரச்சனை, இந்த ஒய் குரோமோசோம்ஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனை,
அது மாதிரி இந்த sickle cell anemia எல்லாம் இந்த X chromosomes இருக்க problem தான். So all these things can be easily detected by using this PCR technique clinically. Now we will see, apart from clinical purpose, where and all this PCR is used. Is it clear for you? Right. Application of PCR. The difference in the genomes of two different organisms can be studied by PCR. Okay. Now with the help of PCR, what and all you can do? You can able to compare different organisms by studying the genome. ஒரு gene sequence நம்ம வெச்சிட்டு இதோட gene sequence எப்படி இருக்கு, இன்னொரு organisms ஓட gene sequence எப்படி இருக்குன்னு ஒரு comparative study பண்ண முடியும் இந்த PCR டெக்னிக் மூலமா. நமக்கு ஒரு நிறைய காப்பீஸ் இருந்தாதான் நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க கேட்கலாம், ஒரு காப்பி வச்சே நம்ம பண்ணலாம். இப்போ ஒரு காப்பி வச்சு நம்ம செய்யும் போது ஏதோ ஒரு டேமேஜ் அப்படின்னா திருப்பியும் அந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம இது பண்ணணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பிசிஆர் மூலியமா பண்ணிட்டோம்னா we get multiple copies. ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா ரிசர்ச்சுக்கு ஒன்னு நமக்கு ஃபெயிலியர், ஒன்னு நமக்கு சரியா வரலன்னா கூட யூ கேன் யூஸ் another fragment of DNA sequence, isn't it? ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிசிஆரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. PCR is very important to study evolutions, more specifically phylogenetics. Phylogenetics அப்படின்னா எந்த எவல்யூஷன், எந்த ஆர்கானிசம்ல இருந்து இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் எவால்வ் ஆயிருக்கு, அதாவது அந்த ஃபேமிலி ட்ரீ நம்ம படிச்சிருக்கோம். சின்ன சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம்ஸ் இருந்துதான் இவ்வளவு மல்டி செல் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்திருக்கு. அதுல பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, அதுல நிறைய கிங்டம், ஃபைலம் அப்படி இருக்கு. So when we can be able to study the genome by using this PCR technique, we can easily identify what is the phylogenetic. Is it clear? Phylogenetics, evolution. So it is as a technique which can amplify even minute quantity of DNA from any source of hair, mummified tissue, bones or any fossilized material. Oh, if you get a small, அதுதான் PCR ஓட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம பாடி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை வச்சு கூட ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ணோம், மல்டிபிள் காப்பீஸ் அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை ஜெனரேட் பண்ணி அதுல இருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ண முடியும். So this is the very good advantage of using a PCR technique. PCR technique can also be used if in the field of forensic medicines. உங்களுக்கு தெரியும் forensic அப்படின்னா அந்த கிரைம் சீன்ல நடக்கக்கூடிய கிரைம் யார் பண்ணது, விக்டிம் யாரு, இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்ற கண்டுபிடிக்கிற அந்த சயின்ஸ் ஸ்டடிக்கும் இந்த PCR ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. A single molecule பாருங்க, a single molecule of DNA, ஒரு சின்ன மாலிகுல் ஆஃப் ஃபிராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருந்தாலே போதும். ஒரு என்டையர் உங்களுக்கு செல்லு கூட வேண்டாம், டிஎன்ஏ மாலிகுல் இருந்தா போதும். இந்த பிளட் ஸ்டெயின், ஹேர், சிமென்ஸ் ஆஃப் an individual is adequate for amplifications by PCR. ஸோ அதை வச்சு நம்ம அதிகமா அதை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் பிசிஆர் மூலமா. ஆம்பிளிஃபைட் டிஎன்ஏ இஸ் யூஸ்ட் இன் டெவலப் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க்கு இதுதான் வந்து மெயினான ப்ரொசீஜர். இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க்கு நமக்கு வந்து மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் தேவை. அதுக்கு இந்த பிசிஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுது. புரியுதுங்களா? டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் தான் நம்மளால, அதை வச்சுதான் நம்மளால அந்த பர்சனோட அந்த ஜீனோம் கண்டுபிடிச்சு அது யாரு என்ன கேரக்டர்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். ஆனா இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க்கு நமக்கு வந்து பலவிதமான டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் தேவை, மெனி காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் தேவை. அதுக்கு இந்த பிசிஆர் is the best method. Is it clear? Okay. Amplified DNA is used for DNA fingerprinting and it is an important tool in forensic science. Thus PCR is a very useful for identification of criminals. இது இந்த crime யார் பண்ணது அப்படின்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். விக்டிமோட பிளட்டா இல்ல வேற யாராவது இருக்காங்களா அதுல அப்படின்ற விஷயம் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். PCR is also used in amplification of specific DNA segment to be used in a gene therapy. So இந்த PCR மூலமா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், ஜீன் தெரப்பினா ஒரு கரெக்டான ஜீன் செக்மெண்ட்டை எடுத்து இன்சர்ஷன் பண்றோம். இப்போ இந்த கரெக்டான ஜீன் செக்மெண்ட்டை எப்படி கிடைக்கும் நமக்குன்னா பிசிஆர் மூலமா தான் நமக்கு கிடைக்கும். Okay, so by using this method only we can able to get multiple copies of the required or desirable DNA segment and which can be used for the gene therapy. Okay, ஒரு டைம் நம்ம ஒன்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம். So when you do the PCR you get multiple number of copies. So these are the applications of PCR. Now let us move to the next topic, transgenic animals. In early days, selective breeding methods were carried out to improve the genetic characteristics of livestock and other domestic animals. முன்னாடிலாம் நமக்கு தேவையான ஒரு நல்ல breed வேணும் அப்படின்னா
அப்ப நல்ல பிரீடு வேணும்னா அப்புறம் பேரண்ட்டை வந்து நல்லதா எதுக்கு நமக்கு வேணுமோ அதே மாதிரியான கேரக்டர் உள்ள பேரண்ட்டை செலக்டிவா சூஸ் பண்ணி அதை ரெண்டத்தையும் கிராஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு டிசைரபிள் இது. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் அப்படின்னு பிரீடை பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 2 டாகோட கிராஸ் பிரீடு தான் அந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். அப்ப இந்த 2க்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த 2 பேரண்டோட குவாலிட்டிஸ் நான் சொல்றேன். ஒண்ணு வந்து அதாவது ஹண்டிங் அதே டைம்ல அந்த ஆடு மாடு அதெல்லாம் வந்து எங்கேயும் போகாம அது வந்து ஒரு குரூப்பா அது வந்து மேய்க்கிறதுக்காக ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அதுக்கு அந்த டாக்கு. சோ அந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு ஓட பேரண்ட்டுக்கு இந்த கேரக்டர் இருந்தது. அத ஒரு பேரண்டா எடுத்துட்டு இன்னொரு இது வந்து கொஞ்சம் சொல்ற பேச்சு ட்ரைனிங், சில பிரீட் எல்லாம் வந்து ட்ரெயின் ஆகும் ஓகே அப்படின்னு நம்ம சொல்ற பேச்சு கேட்கும். சோ அந்த பேரண்ட் இன்னொரு பேரண்டோட அந்த கேமெட்ஸ் எடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் பண்ணி வந்ததுதான் அந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். ஓகேவா? நீங்க அதோட இதை எடுத்து போய் பாத்தீங்கன்னா அதோட ஹிஸ்டரி அண்ட் எவல்யூஷன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ இது பேரு செலக்டிவ் பிரீடிங். அதாவது நமக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த பேரண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணி அந்த பிரீட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து அந்த டிசைரபிள் கேரக்டர். இப்ப ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பார்த்தோம்னா 2 கேரக்டர்ஸும் இருக்கும். அதாவது அது வந்து ஹண்டிங்கும் யூஸ் பண்ணலாம், அதே டைம்ல அது வந்து நம்மளோட சொல் பேச்சு கேட்கிற அளவுக்கு டேமும் பண்ணலாம், டேமிங்கும் அதுல இருக்கு. ஸோ 2 characters can be observed in a German Shepherd. This is how it was done early. இதுதான் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. ஸோ நமக்கு எப்படி வேணுமோ அதே மாதிரி 2 டாகையும் அது பிரீட் பண்ணனா அந்த பிறக்கிற டாக்கு அந்த 2 குவாலிட்டிஸும் இருக்கும். And this is what we call it as a selective breeding. And this was done in the early days. ஆனா இப்போ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம்னா எந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டருக்கு என்ன ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிளோ அந்த ஜீனை எடுத்துக்கிறோம். ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு ஜீனுக்கு ஒரு கேரக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்ல, அது மாதிரி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி எந்த ஜீனுக்கு எந்த கேரக்டர்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அந்த ஜீனை எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஜீனை எடுத்து அதுல நமக்கு தேவையான கேரக்டர் இருக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மாடு வந்து அதிக பால் கறக்கணும் அப்படின்னா சோ அதே ஸ்பீஷீஸ்ல அந்த பேரண்டோட அந்த கேமெட்ல இருந்து எந்த அந்த ஜீன் செக்மெண்ட் அந்த மில்க் செக்ரீஷன் இது இருக்கோ அந்த ஜீனையே ஆல்டர் பண்ணனா அந்த பிறக்கிற அந்த காஃப் வந்து கண்டிப்பா அதிகமா பால் கறக்கும். புரியுது உங்களுக்கு? சோ இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்கலி யூ ஆர் மாடிஃபைங் தட் பர்டிகுலர் அனிமல் அக்கார்டிங் டு யுவர் டிசைரபிள் ட்ரேட்ஸ். உனக்கு தேவை மாதிரி நீ அந்த அனிமலை அப்படியே மாடிஃபை பண்ணிடுற. புரிஞ்சுச்சா? சோ இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ற அனிமல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ். பிகாஸ் யூ ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ஆல்டரிங் அக்கார்டிங் டு யுவர் டிசைர்டு ட்ரேட்ஸ் இந்த அனிமல்ஸ். உனக்கு தேவை மாதிரி அந்த ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸை நீ ஆல்டர் பண்றதுனால இந்த மாதிரி அனிமல்ஸை நம்ம டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் சொல்றோம். அண்ட் இந்த ப்ராசஸ டிரான்ஸ்ஜெனசிஸ் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றோம். I think you are clear with this. So with the advent of modern biotechnology, yes, it is possible to carry out manipulation at genetic level to get desired traits in animals. உனக்கு தேவையான traits, உனக்கு தேவையான characters உன்னால கொண்டு வர முடியும். நீ செலக்டிவா பிரீட்லாம் பண்ண தேவையில்ல. அதே அனிமல்லையா நம்ம வந்து ஜீனை அந்த ஆல்டர் பண்ணிட்டோம்னா உனக்கு தேவையான டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸ் அந்த அனிமல் கிட்ட வந்துடும். Transgenesis is the process of introduction of extra foreign exogenous DNA into the genome of the animal to create maintain stable heritable characters. சோ நம்ம ஜீன்லயே அந்த விஷயத்த நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம். நமக்கு தேவையான டிசைரபிள் ஜீன் செக்மெண்ட்டை அந்த கேமெட்லயே இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த அனிமலும் வந்துடும். அதே அனிமல் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அதோட நெக்ஸ்ட் ப்ராஜனில அதே கேரக்டர்ஸ் வந்துடும். சோ அது பேரு ஹெரிட்டபிள் கேரக்டர்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து மாத்திக்கிறது வந்து சொமேட்டிக் செல்ஸ்ல இல்ல, ஜீன்லயே மாத்திருக்கோம். அதனால ஆப்வியஸா அது நெக்ஸ்ட் ஹெரிட்டரி நெக்ஸ்ட் ப்ராஜனிக்கு கண்டிப்பா அது மூவ் ஆகும். ஓகேவா? புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? எஸ். And foreign DNA that is introduced is called as a transgene, and animals that are produced by DNA manipulation are called transgenic animals or genetically engineered or genetically modified organisms. So this is clear for you.
Now, the various steps involved in the production of transgenic organisms are, what are the steps that we have to follow? இந்த மாதிரி transgenic animals or genetically engineered, genetically modified organisms பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன steps follow பண்ணணும்? So now I am going to explain you step by step. First, identification and separation of desired gene. நமக்கு அனிமல் பத்தி நமக்கு கவலை இல்ல, நமக்கு வந்து எந்த ஜீன்ல நமக்கு என்ன மாற்றம் வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த ஜீனை ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே. செகண்ட் ஒன், செலக்ஷன் ஆஃப் வெக்டர், ஜெனரலி எ வைரஸ் ஆர் எ டைரக்ட் டிரான்ஸ்மிஷன். ஒன்னு அந்த ஜீனை ஒரு வெக்டர் மூலமா போட்டு அப்புறம் அந்த கேமெட்டுக்குள்ள போடலாம், இல்லைன்னா ஒன்னு வைரஸ் மூலமா அந்த ஜீனை செக்மெண்ட்டை நம்ம இது பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து டைரக்டாவோ இன்ஜெக்ஷன் மூலமா போட்டுக்கலாம். கம்பைனிங் த டிசையர்ட் ஜீன் வித் வெக்டர். முதல்ல அந்த வெக்டர்ல அந்த ஜீன், நமக்கு தேவையான ஜீனை நம்ம போடணும். ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் பயோடெக்னாலஜி மூலமா நமக்கு என்ன ஜீன் தேவையோ அது பிரகாரம் அந்த வெக்டர்ல நம்ம அந்த ஜீனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த ஜீனை அதிகப்படுத்தி நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட், introduction of transferred vector into the cell tissues, embryo or mature individual. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தெரப்பில ரெண்டு தெரப்பி இருக்கு, ஒன்னு ஜெர்ம் லைன் தெரப்பி, இன்னொன்னு சொமேட்டிக் செல் தெரப்பி. சோ சொமேட்டிக் செல்லையும் பண்ணலாம், ஜெர்ம் லைன்லயும் பண்ணலாம். ஆனா இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ்க்கு கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஜெர்ம் லைன் தான் நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? செல் டிஷ்யூஸ், எம்ப்ரியோஸ் ஆர் மெச்சூர் இண்டிவிஜுவல்ஸ். Demonstration of integration and expression of foreign genes in transgenic tissues and animals. Transgenic animals such as mice, rat, rabbit, pig, cow, goat, sheep and fishes have been. So you can able to see here the required gene segment. ஒரு gene segment நம்ம எடுத்துட்டு and இந்த ஜீன் செக்மெண்ட் வந்து எந்த இதுல தான் நிறைய, அதாவது நமக்கு தேவையான மில்க் அதிகமா செக்ரேட் பண்ற ஒரு கோட்டோட பிரீடை தான் நம்ம மாத்த போறோம். ஓகே. இது வந்து நார்மல் கோட்ல இருந்து எடுத்துக்கூடிய ஒரு எக், அண்ட் இது வந்து அதிகமா மில்க் செக்ரீட் பண்ற ஒரு கோட்டோட எக். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த கோட்ல இருந்து இந்த எக் எடுத்து, ஓகேவா, சோ தேவையான அந்த ஜீனை மட்டும் நல்ல செக்ரீட் பண்ற டிசைரபிள் கேரக்டர் உள்ள ஒரு கோட்ல இருந்து ஒரு ஜீனை எடுத்து நம்ம இந்த எக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் மூலமா. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம். ஸோ இந்த எக்ல வந்து தேவையான டிசைரபிள் ஜீன் செக்மெண்ட் இருக்குது. அதனால வாட் வில் ஹேப்பன், அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வித்தின் அ ஹோஸ்ட் கோட். ஸோ இது பிரெக்னென்ட் ஆகி இது போடுற குட்டி, அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிரான்ஸ்ஜெனிக் கோட். அந்த குட்டி கேரக்டர் என்னது, இட் கிவ்ஸ் மோர் மில்க் and it is a transgenic goat. So இந்த பேரண்ட்டும் transgenic goat தான், இது ப்ரொடியூஸ் பண்ற ப்ராஜனியும் கண்டிப்பா அது வந்து transgenic goat தான் இருக்கும். ஓகேவா? So this is how the transgenic animals are produced and the production of transgenic animals. Now we will see the uses of transgenesis. So இந்த transgenesis மெத்தட எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம், எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு படிக்கலாம். Transgenesis is a powerful tool to study gene expression and development process in higher organisms. Okay, transgenesis help in improvement of genetic character in animal. Transgenic animals serves a good model of understanding human disease, which help in investigation of new treatments for diseases. ஸோ புது புது டிசீஸ் வந்ததுன்னா அது எப்படி நம்ம வந்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெனசிஸ் மூலமா நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். டிரான்ஸ்ஜெனிக் மாடல் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் மெனி ஹியூமன் டிசீசஸ் சச் அஸ் கேன்சர், அல்சீமியர், சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ், ருமேட்டட் ஆர்த்தரைட்டிஸ் அண்ட் சிக்கிள்ஸ் அனீமியா. இதெல்லாம் வந்து கியூரே பண்ண முடியாத டிசீஸ்லாம் கூட இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ் மூலமா நம்மளால கியூர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல, அந்த ஜீன் தெரப்பி மூலமா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். அந்த ஜீன் தெரப்பி பண்ணதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிரான்ஸ்ஜெனசிஸ். Okay, transgenic animals are used to produce a protein which are important for medical and pharmaceutical applications. So இது மூலமா, இந்த டிரான்ஸ்ஜெனிக் மூலமா நமக்கு தேவையான புரோட்டீன்ஸை நம்ம அந்த தேவையான ஜீன் ஆல்ட்ரேஷன் மூலமா நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அனிமல்ஸ் மூலமா.
Transgenic mice are used for testing the safety of vaccines. So vaccines எல்லாம் முன்னாடி வந்து அது வந்து நிறைய ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல தான் அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா அது லான்ச் பண்ணாங்க. நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அனிமல்ல அது வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதோட ஸ்டடி பண்ணி அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்துட்ட பிறகுதான் அது வந்து மனுஷனுக்கே நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த வேக்சின்ஸ், இந்த மாதிரி வேக்சின்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு போடுறாங்க? டிரான்ஸ்ஜெனிக் மைஸ் அந்த மாதிரி உருவாக்கி நல்ல ஸ்டேபிளா நம்மள மாதிரியே இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் உள்ள ஒரு மைஸ் கிட்ட போட்டு அது அதோட ஜீன் எப்படி இருக்கு, அதோட கேரக்டர்ஸ்ல பிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். Transgenic animals are used for testing toxicity in animals that carry gene which make them sensitive to toxic substance than non-transgenic animals exposed to toxic substance and their effect their studies. So ஒரு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ நம்ம வந்து டாக்ஸிசிட்டி அது வந்து எந்த அளவுக்கு பாய்சன், அது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஜீனை நம்ம ஆல்டர் பண்ணி இந்த டாக்ஸிசிட்டி செலுத்தும் போது அதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஜீன் ஆல்டரேஷன் அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ். அதுதான் புரியுது உங்களுக்கு? ஸோ ஈஸிலி யூ கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை இந்த டாக்ஸிசிட்டி வந்து இந்த மாதிரி ஜீன் ஆல்டர் பண்ணா அது தாக்கு பிடிக்குமா, அந்த அனிமல் தாக்கு பிடிக்குமா, அதோட ரெசிஸ்டன்ட் பவர் எப்படி இருக்கு, அதோட அந்த டாக்ஸிசிட்டி அளவு எப்படி இருக்கு, அது வந்து பாதிக்குதா, ஒரு ஆர்கனை தான் பாதிக்குதா, என்டையர் ஆர்கனிசம் செத்து போகுதா அப்படின்ற விஷயத்த ஈஸியா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ரைட். நெக்ஸ்ட், transgenesis is important for improving the quality and quantity of milk, meat and egg and wool productions in addition to testing drug resistance. So drug resistance இத மேல இருக்கிறது drug resistance ஓட users தான். Apart from drug resistance, you can able to improve the quality as well as quantity. அதோட அளவும் சரி அதோட தரத்தையும் நம்மளால அதிகப்படுத்த முடியும் இந்த மாதிரி transgenesis மூலமா மீட், மில்க், எக்கோட அந்த உள்ளோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஓகே, எஸ். Now biological products and their uses. Biological products and their uses. A biological product is a substance derived from a living organisms and used for prevention of treatment of diseases. ஸோ நம்ம வந்து பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எதை எடுத்தாலும் சரி, வேக்சினா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஹார்மோனா இருந்தாலும், ஒரு அனிமல் கிட்ட இருந்து, ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் கிட்ட இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ஒரு டிசீஸ்க்காக டிசீஸ் தடுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண அதுதான் வந்து பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா? தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்? நம்மளோட ஆன்டிடாக்சின், பாக்டீரியா, வைரல், வேக்சின், பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ். So these are the products, biological products. நீங்க இதை தான் எழுதுவீங்க. ஸோ இதெல்லாமே biological products தான். வேக்சினா இருந்தாலும் சரி, ஹார்மோனா இருந்தாலும் சரி, anything which is produced from a living organisms na அது வந்து biological products. These products may be produced through biotechnology in a living system such as microorganism, plant cells or animal cells, and are often more difficult to characterize than small molecules drugs. So through recombinant DNA technology, already we have studied, it is possible to produce these biological products on demand. There are many types of biological products approved for use. They are therapeutical proteins. So you know these are the other some of the biological products. So இங்கேயும் நம்ம ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம், இங்கேயும் ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம். நீங்க biological productsனா இதை நீங்க எழுதலாம். Therapeutical proteins, monoclonal antibodies, vaccines. இது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் recombinant DNA technology மூலமா இல்லையா? Health care and pharmaceutical industries have been revolutionized by biological protein. So இந்த biological protein இங்க நிறைய இந்த wave protein, அந்த muscle build பண்றவங்களுக்கு, ஜிம் போறவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய proteins அதெல்லாம் வந்து ஆர்டிபிஷியலா நம்மளே வந்து இந்த மாதிரி biological products தான் அந்த proteins எல்லாம். Hormones and antibodies are produced commercially and primarily for the medical industries. Recombinant hormones like ஏற்கனவே நம்ம படிச்சோம் recombinant biotechnology மூலமா, rDNA மூலமா, insulin, human growth hormone, recombinant vaccines and recombinant proteins like human alpha lactalbumin are also available today. So all these things are coming under biological products. So whatever I have highlighted in this page all come under biological products. நீங்க biological products கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் எழுதலாம். புரியுதா உங்களுக்கு? Right. Animals are used as a bioreactor to produce a desirable protein. Antibodies are substances that react against the disease causing antigen. This already we know. And this can be produced using a transgenic animals or a bioreactor. Already I have seen we have done, isn't it? அந்த பயோரியாக்டர் குள்ள அந்த இத போட்டு நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக். சோ அந்த மாதிரி ஜீனை நம்ம மல்டிப்ளை பண்றதுனா அந்த வைரஸையோ இல்ல அந்த பாக்டீரியாவோ நம்ம எது பண்றோமோ அதுவும் என்ன சொல்றோம், நம்ம டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் தான் சொல்றோம். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? மோனோக்ளோனல் antibodies which are used to treat cancer, heart disease and transplant rejections are also produced by this technology. Natural protein adhesives are non-toxic, biodegradable and rarely trigger an immune response, hence could be used to reattach tendons and tissues, fill cavities in the teeth and repair broken bones.
Next, animal cloning. Animal cloning is a very interesting topic. Already we have studied in your 10th standard as well as in your 11th standard, and further we are studying more about this animal cloning in 12th standard. Let us see what new aspects that we are going to learn from this concept. Cloning, already you know, cloning is a process of producing genetically identical individual of an organism either naturally or artificially. This is the definition for the term cloning. In nature, many organisms produce clones through asexual reproduction. Cloning in biotechnology refers to the process of creating copies of organisms or copies of cells of DNA fragments, molecular cloning. Cloning அப்படின்னா ஒரு entire organisms நம்மளால அதிக ஒரு புதுசா காப்பியா ஆக்க முடியும். அதே மாதிரி ஒரு சின்ன டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்டை கூட மல்டிபிள் காப்பீஸா நம்ம கொண்டு வர முடியும். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா குளோனிங் தான் சொல்றோம். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ ஹோல் ஆர்கனிசம் கிரியேட் பண்ணி இன்னொரு ஆர்கனிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் குளோனிங் தான். இல்லைன்னா ஒரு சின்ன டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ல இருந்து மல்டிபிள் காப்பீஸ் நம்ம மாலிகுலர் குளோனிங், அது பேர் மாலிகுலர் குளோனிங், அது பண்ணாலும் அது பேர் குளோனிங் தான். Okay, yes. So Dolly was the first mammal sheep clone developed by Ian Wilmot and Campbell in 1997. இது ரொம்ப ரொம்ப important. ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. Dolly, the transgenic clone, was developed by the nuclear transfer technique and the phenomena of totipotency. Totipotency, already we know, the ability to develop as a full organisms. அதாவது எல்லாமே அதுல இந்த டோட்டல் as a டோட்டின்ன்றது எபிலிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் இன் டோட்டல் ஒரு ஃபுல் ஆர்கனிசம்ஸே உருவாக்க முடியும். அது பேர் தான் டோட்டிபோட்டன்சி. ஸோ திஸ் இஸ் த மெத்தட் பை விச் திஸ் டாலி இஸ் produced. Mammary gland udder cells. மெமரி கிளாண்ட்னா என்னது? பால் சுரக்கும் மடி, அப்படிதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மெமரி கிளாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அடர் செல்ஸ், அதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? அடர் செல்ஸ். அந்த அடர் செல்ஸ்ல என்னது? அந்த அடர் செல்ஸ் வந்து ஒரு பாடி குரோமோசோம்ஸா இல்ல கேமெட்டா? அது வந்து பாடி குரோமோசோம். அதனால அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சொமேட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? எஸ், அந்த பால் மடியில இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த செல்ல தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? மெமரி கிளாண்ட் அடர் செல்ஸ். சரி, இது ஒரு ஷீப்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? சோ இந்த சொமேட்டிக் செல்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம எப்பவுமே வந்து சொமேட்டிக் செல்னா பாடி செல்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் எவ்வளோ? அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்க செட் ஆஃப் குரோமோசோம் என்னது? டிப்ளாய்டு. இது நல்லா ஞாபகம் இருக்குல்ல? ரைட். ஃப்ரம் அ டோனர் ஷிப் ஈவ் ஆர் ஐசோலேட்டட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டார்வேஷன் ஃபார் 5 days. ஸோ 5 நாள் அதை பட்னியா போட்டுரும். த அதர் செல்ஸ் குட் நாட் அண்டர்கோ நார்மல் growth. So அந்த growth நம்ம வந்து இது பண்றோம். நார்மல் growth cycle entered a dormant stage and become totipotent. இப்போ என்ன ஆகணும்? இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்வேஷன்ல வச்சோம்னா அந்த அடர் செல் வந்து வளராம அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு டோட்டிபோட்டன்சியா அந்த செல்லு வந்து மாறக்கூடிய தன்மை அதுக்கு கிடைச்சிருது. ஓகே, இப்போ அது கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா an ovum egg cells was taken from another sheep. இன்னொரு ஷீப்ல இருந்து ஓவம் மட்டும் எடுக்கிறோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ஒரு ஷீப் அடர் செல்ல இருந்து நம்ம வந்து அந்த செல் எடுக்கிறோம். இன்னொரு ஷீப்போட ஓவம்னா என்னது? எக். அப்ப எக் செல்ல எவ்வளவு குரோமோசோம் இருக்கும்? உள்ள ஹாப்ளாய்ட் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் நமக்கு தெரியும், அது கேமெட் செல். அதனால என்ன இருக்கும்? ஹாப்ளாய்ட் செட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கும். இப்ப அதை எடுத்துக்கணும். இப்ப 2 எடுத்துக்கிட்டோம். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஒரு வந்து சொமேட்டிக் செல் எடுத்துக்கிட்டோம், இன்னொன்னு வந்து ஓம். இது ரெண்டுமே தனித்தனி டோனார்ல இருந்து நம்ம ஷீப்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ரைட். அண்ட் இட் ஹாஸ் நியூக்ளியஸ் ரிமூவ்ட் டு ஃபார்ம் அன் யூநியூக்ளியேட்டட் ஓவம். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த எக்ல இருக்கிற, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எக்ஸெல்ல இருக்க அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க நியூக்ளியஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த சொமேட்டிக் செல்லுல இருக்க நியூக்ளியஸ் டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் இருக்கு பாரு, அதை எடுத்து இதுக்குள்ள வைக்கும் போது என்ன ஆகும்? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஃபர்டிலைசேஷன்ல வெறும் ஸ்பெர்ம் மட்டுமே உள்ள போகி எக்ஸெல்ல அந்த நியூக்ளியஸை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுது. அந்த ஸ்பெர்ம் முழுசா இல்ல, அந்த ஸ்பெர்ம் உடைய நியூக்ளியஸ் உள்ள போகுது. உள்ள போனோன்னு என்ன ஆயிடுது? டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் ஆகுது. அப்ப அந்த எக் செல்லு தான் அந்த உள்ள இருக்கிற டிப்ளாய்டு செல்ல, டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ்ல இருந்து தான் அந்த எக் செல்லு என்னவா மாறுதுன்னா ஒரு எம்பிரியோவா மாறுது. இது புரிஞ்சுதுல உங்களுக்கு? இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆர்டிபிஷியலா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேனிபுலேஷன் பண்றோம். இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? சோ நம்மளுடைய எக் செல் எடுத்துக்கிறோம், ஆனா அது உள்ள இருக்கிற அந்த ஹாப்ளாய்டு நியூக்ளியஸை வெளியே எடுத்து போட்டுட்டு
சொமாட்டிக் செல்லுல இருக்கிற அந்த டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் எடுத்து இந்த எக் செல்லுக்குள்ள வச்சிடறோம். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சிச்சு. இப்போ நமக்கு என்ன தேவை? ஒரு எம்பிரியோ வளரணும்னா எக் செல் வேணும், அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ் என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கணும்? டிப்ளாய்டா இருக்கும். சோ ஒரு எம்பிரியோ வளர்றதுக்கான சிச்சுவேஷனை நம்ம உருவாக்கிட்டோம். இதுக்கு கிராசிங் தேவையில்ல, ஒண்ணுமே தேவையில்ல. இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியலா நம்ம பண்ணும் போது எக்ஸெல் இருக்கு இல்லையா, எக்ஸெல் டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல, அதாவது சொமாட்டிக் செல்ல இருந்து எடுத்துக்கூடிய டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் என்னாவும் எம்பிரியோவா மாறும். இப்போ அதுல இருந்து எம்பிரியோ வரக்கூடிய அந்த குட்டி யார மாதிரி இருக்கும்? எக் டொனேட் பண்ண ஷீப் மாதிரி இருக்குமா, இல்ல நியூக்ளியஸ் டொனேட் பண்ண ஷீப் மாதிரி இருக்குமா? கரெக்டா சொல்லுங்க. யோசிச்சு சொன்னீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் எஸ். அதாவது நியூக்ளியஸ் டொனேட் பண்ண ஷீப் மாதிரி இருக்கும். இது புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? So this is how it is done. Already we have studied in our 11th standard. So I believe that you are clear. Once again, if you are not clear, you just pause the video, go back to from the beginning and then listen. I think you will be getting the concept clarity. Right. An egg or ovum cell was taken from another sheep and its nucleus was removed to form an enucleated ovum. The dormant mammary gland cell, udder cells and enucleated ovum were fused. The outer membrane of mammary cells was ruptured, allowing the ovum to envelop the nucleus. The fused cell was implanted into the another egg which serves as surrogate mother. இந்த மாதிரி எம்பிரியோவை நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த எம்பிரியோவை நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்னொரு ஆடோடைய யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடுறோம். சோ அந்த ஆடுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வாடகை தாய், அதுதான் வந்து சரகாட் மதர் அப்படின்றோம். ஏன்னா வந்து அந்த ஷீப் வந்து உண்மையிலேயே வந்து அது வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகல, எந்த ஒரு விஷயமும் இன்செமினேஷனோ எந்த ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் கிராஸ் பிரீடிங் எதுவுமே ஆகல. ஆனால் அது வந்து அந்த கருவை சுமக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம்? சரோகேட் மதர், வாடகை தாய். உண்மையான தாய் வந்து பயாலஜிக்கல் வந்து அதோட செல்லுல ஃபியூஸ் ஆகி அதுல இருந்து வர எம்பிரியோ தான் நம்ம வந்து சொல்றோம் பயாலஜிக்கல் மதர். இந்த மதர் வந்து சரகாட் மதர்னு சொல்றோம். 5 months later Dolly was born and Dolly was first animal to be cloned from a differentiated somatic cell taken from adult animals without. சோ இந்த எம்பிரியோ எதுல இருந்து வந்ததுன்னா ஒரு டிப்ளாய்ட் செல்ல இருந்தே வந்திருக்கு இல்லையா? எஸ், யூ கேன் ஏபிள் டு see here. நல்லா பாத்துக்கோங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்னா எக் ஃப்ரம் பி செல், இந்த ஆடுகிட்ட இருந்து நம்ம எக் செல் எடுத்துடுறோம். ஓகே, எக் கரு உருவாகுதுல, அதாவது முட்டை. எஸ், இந்த செல்ல இருந்து இந்த அடர் செல், இந்த மடியில இருந்து இதை வந்து ஒரு 5 நாள் பட்னியா போட்டோம்னா அந்த மடியில இருக்கிற அந்த பாடி செல்ஸ், சாதா பாடி செல்ஸ், அந்த அடர் செல்ஸ் என்னவா மாறிடும்? டோட்டிபோட்டன்சியா மாறுறதுனால அது வந்து ஒரு டோட்டிபோட்டன்ட் செல்லா மாறிடும். சோ இப்போ என்ன பண்றோம்? ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க இருக்கிற எக்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். இது வந்து ஹாப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸ், புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். இது எம்டி ஆயிடுது. இது பேர் என்னது? இ நியூக்ளியேட்டட். இப்போ நம்ம இங்க இருக்கிற நியூக்ளியஸை நம்ம இதுக்குள்ள போடுறோம். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? இதுல என்ன இருக்கு? டிப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸ். எந்த நியூக்ளியஸ் போட்டோம்னா இது என்ன ஆயிடுது? ஏற்கனவே எக் உள்ள இருக்கிற டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன் இருந்தா என்னது? அது பேரு எம்பிரியோ. சோ இதை நம்ம ஃபியூஸ் பண்ணோன்னு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா கல்ச்சர் பண்ணோன்னு ஓவிடக்ட்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? திருப்பியும் அதை எடுத்து சரகாட் மதர், அதாவது 6 டே 6 டே ஓல்டு எம்பிரியோ, அந்த நாள் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ல ஸ்டேஜ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா அது இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடுறோம். யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்ட் பண்ண பிறகு நம்ம இது பேர் தான் சரகேட் மதர். சோ இதுதான் வந்து அந்த கருவை சுமக்கக்கூடிய அம்மா. அதனால நம்ம இந்த ஆடுக்கு நம்ம சரகேட் மதர் போடுறோம். இப்போ வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு குட்டி வரும். அந்த குட்டி பேர் தான் டாலி. இப்படிதான் வந்து டாலி பிறந்தது. So this is how cloning of Dolly is done and the process of fertilization. Now advantage and disadvantage for cloning animals we will see. Offer benefits for trials and medical researchers. It can help in production of protein and drugs in the fields of medicine. நமக்கு எது தேவையோ அந்த விஷயத்தை நம்ம குளோனிங் மூலமா நம்ம தயாரிச்சுக்கலாம். சிலதுக்குலாம் எதுவுமே நம்மளால பண்ண முடியாதுன்ற சிச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி குளோனிங் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல ரெண்டுமே இருக்கு, அட்வான்டேஜும் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு. அதனால தயவு செய்து இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா இது வந்து கரண்டா யூஸ் பண்ற பயோடெக்னாலஜி மெத்தட்.
ஸோ கரண்ட் அப்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா, நீங்க எந்த அளவுக்கு கரண்ட் அப்டேட்டடா இருக்கிறீங்க அப்படின்ற செக் பண்றதுக்கான கொஸ்டின் இது. அதனால நல்லா தரவா படிச்சுக்கோங்க. 8 ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டெம் செல் பத்தி படிச்சோம். ஸோ அதுக்கும் இந்த குளோனிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அனிமல் குளோனிங் could help to save endangered species. இப்ப அழிஞ்சு போற தருவாயில இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், குளோனிங் மூலமா அதிகப்படுத்தலாம். இப்ப ரைனோசரஸ் எல்லாம் இருக்கு, அந்த ரைனோசரஸ் எல்லாம் இப்ப எல்லாம் அழியுது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், குளோனிங் மூலமா அதோட நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுல advantage தான் நமக்கு. Animals and human activity sets its threat to biodiversity, saying that there is an altered evolution which will have an impact on population and ecosystem. இது வந்து என்ன சொல்றோம், நம்ம இந்த பாயிண்ட் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ். நம்ம இயற்கைக்கு மாறா நம்ம எது செஞ்சாலும் அது தவறான ஒரு விஷயம் தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ப்ராசஸ் இஸ் tedious and very expensive. நீ ஒரு விஷயத்த செய்யணும் போது அது ரொம்ப நுணுக்கமா செய்யணும், நிறைய அட்டெம்ப்ட் பண்ணணும், நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வரும், சக்சஸ்ஃபுல் ரேட் ரொம்ப கம்மி, அதே டைம்ல ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியும். சரியா? நெக்ஸ்ட், இட் கேன் காஸ் அனிமல் டு சஃபர். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அந்த அனிமல் வந்து அது வந்து நம்ம கொடுமைப்படுத்துற மாதிரி இல்லையா? ஸோ அது வந்து இந்த லாஸ்ட் 3 பாயிண்ட் வந்து disadvantage. First 3 points advantage. Now, report shows that animal surrogate were manifesting adverse outcomes and cloned animals were affected with disease and have high mortality rate. அதே மாதிரி நம்ம clone பண்ணி பிறக்கிற அனிமல்ஸும் வந்து சரி, இந்த surrogate மதரும் சரி, இந்த பிறக்கிற அனிமல்ஸும் வந்து நிறைய டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாம பிறக்குதான். அதனால அது வேஸ்ட் தான். It might compromise human health through consumption of cloned animal meat. இப்போ வந்து அனிமல் மீட் வந்து அனிமலை சாகடிக்காமையே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ இது ரீசெண்ட் இது அனிமல் மீட், குளோன்ட் அனிமல் மீட் இப்போ வந்து சிங்கப்பூர்ல கூட இது வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஒரு செல்லை எடுத்து அந்த மீட்டை வந்து இப்படி ஆர்டிபிஷியலா சிந்தசைஸ் பண்ணி அதை சாப்பிடுறாங்க. இது மூலியமா நம்ம வந்து ஆடு வளர்க்கணும்னு தேவை கிடையாது, மாடு வளர்க்கணும்னு தேவை கிடையாது. அப்படியே மீட்டையே நம்ம என்ன ஒரு டிஷ்யூவை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி நிறைய டிஷ்யூ ஆக்கி நம்ம வந்து அதை வந்து சமைச்சு சாப்பிடலாம். இது பேரு குளோன்ட் அனிமல் மீட். இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரீசெண்டா நடக்கக்கூடிய விஷயம். அதனால இத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. குளோன்ட் அனிமல்ஸ் ஏஜ் faster than normal animals and are less healthy than the parents organisms as discovered in Dolly. அதே மாதிரி நீங்க டாலில பாத்தீங்கன்னா, டாலி ஷீப் வந்து ஹெல்தியா இல்ல, அது ரொம்ப டிசீஸ்டா இருந்தது. Cloning can lead to occurrence of genetic disorder in animals. So cloning மூலமா வரக்கூடிய next progeny-யும் கண்டிப்பா genetic disorders இருக்கு. Next, more than 90% of cloning attempts fails to produce a viable offspring. So 90% of chance வந்து diseased organisms தான் பிறக்குது. அதே மாதிரி next progeny-யும் அதே அளவுல தான் இருக்கிறதுனால இது வந்து அதிகமா நம்மளால பண்ண முடியாது. Ian Wilmot and Campbell removed 277 cells from the udders of adult sheep and fused those with the 277 unfertilized egg from which the nuclear material was removed. ஒரு டாலி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து எத்தனை அட்டெம்ப்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, எத்தனை செல்ஸ் எத்தனை வாட்டி ட்ரை பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. After culturing the resulting embryo for 6 days, they implanted 29 embryos into surrogate. இதே மாதிரி இந்த செல்ஸை எடுத்து அதிகமா எடுத்து 6 நாளுக்கு அப்புறம் எத்தனை சரோகேட் மதர்ஸ் இம்ப்ளான்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. 29 சரோகேட் மதர் ஊம்ல இம்ப்ளான்ட் பண்ணி ஒண்ணுதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்கு. அது அந்த ஆடு பேர் தான் டாலி. சோ இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட டைமும் சரி, ரிசர்ச்சும் சரி, மணியும் சரி, எல்லாத்தையும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சான்சஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ரேட் இருக்கு. சோ அதை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. A gene knockout is genetically engineered organisms that carries one or more gene in its chromosomes that have been made inappropriate. இது ஒரு பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க, படிச்சுக்கோங்க. எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் எத்திக்கல் அப்படின்னா என்னது, ஒரு மொராலிட்டி. நம்ம இப்படிதான் நடந்துக்கணும் அப்படிதான் நடந்துக்கணும் அப்படின்றது நமக்குன்னு ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த எத்திக்ஸுக்கு இது வந்து முரண்பாடான விஷயம். எது? இந்த குளோனிங்ன்றது ஒரு கான்செப்ட் தான். ஆனா முக்கியமா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் பார்க்கலாம். பயோடெக்னாலஜி has given to a society cheap drugs, better fruits and vegetables, pest-resistant crop, indigenous cure to disease and lot of controversies. Biotechnology நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கு. இருந்தாலும் this is mainly because the major part of modern technology, biotechnology, deals with genetic manipulation. இந்த மாதிரிலாம் இவ்ளோ நமக்கு வசதி வருதுக்கு காரணம் என்ன? இந்த gene manipulation தான். People fear that the genetic manipulation may lead to unknown consequences.
ஸோ பல சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா இது தவறு அப்படின்றாங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு இதோட முடிவு போகும்ன்ற விஷயம் நமக்கு தெரியாது, நம்மளால கணிக்கவும் முடியாது இல்லையா. The major apprehensions of recombinant DNA technology is the unique microorganisms either advertently or deliberately for the purpose of war may be developed that could cause epidemics. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் கூட, இந்த எபிடமிக், இந்த பேண்டமிக்கும் எபிடமிக்கும் ஒண்ணுதான். எபிடமிக் அப்படின்றது ஒரு டிசீஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால டக்குன்னு ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது பேரு எபிடமிக். பேண்டமிக் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே நேரத்துக்கு எல்லா இடத்துக்கும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது பேர் பேண்டமிக். இது ரெண்டு விஷயம் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். இது கொஞ்சம் வந்து ஏரியா வைஸ்ல கம்மி. எபிடமிக் அப்படின்ற ஏரியா வைஸ்ல கம்மி. பேண்டமிக்னா நம்ம இந்த கொரோனா மாதிரி ஒரே நேரத்துல எல்லா கண்ட்ரீஸும் பாதிக்கிறதா பேண்டமிக். ஸோ இந்த மாதிரி வார் பர்பஸ் இது வந்து நிஜமாலே ஒரு பயாலஜிக்கல் வாரா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. பட் இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இது வந்து நேச்சுரலா வந்ததா இல்ல யாராவது செஞ்சாங்கன்னா அதுவும் நமக்கு தெரியாது. we don't know. Okay, so this is coming under controversy. Environmental catastrophe இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா பேரழிவு நம்மளோட என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு. Although many are concerned about the possible risk of genetic engineering, the risk are in fact slight and the potential benefits are substantial. என்னதான் இருந்தாலும் இவ்வளோ ரிஸ்க் இருந்தாலும் பொட்டன்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் இதுல இருந்து நம்ம அடையக்கூடாது கொஞ்சம் தான். அதிகமா நம்மளால பண்ண முடியலனாலும் ஏதோ கொஞ்சம் பண்ண முடியும். Okay, yes. So I hope this class was interesting and given you a wide understanding about the transgenic animals and animal cloning. And next class we will continue the chapter. Until then, bye from your miss. Take care. Bye bye.